اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ڈیٹرنس تھا، جو ان کی ملٹری اور ایئر سپیریورٹی اس خطے میں تھی، اس ایگریمنٹ کے بعد وہ اس کو بہت بڑا شدید جھٹکا لگا ہے۔ ویسے تو ایرانیوں نے ہی اسے بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے۔ آج اسرائیلی ایئر فورس میں اتنا دم کم نہیں رہ گیا کہ وہ ایرانین اسکائز میں داخل ہو کے تہران پہ بمباری کر سکیں، کیونکہ ایرانیوں نے اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم اتنی مضبوط کر لی ہے، اب یہ ہمت تو امریکن فورسز میں بھی نہیں رہی ہے۔ تو کیونکہ جو ان کا پرائیڈ تھا F-35، جب انہوں نے اسی کو نشانہ بنا دیا تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ اور ان کا یہ اندازہ تھا کہ جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے کنٹریز کے اندر، اگر آپ ڈکٹیٹر کو مار دیتے ہیں تو سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایران کا سسٹم بڑا ریزیلینٹ تھا، اور انہوں نے جو اپنا سسٹم تشکیل دیا تھا وہ اس طرح کے جھٹکے جھیلنے کے اس کو تیار کیا تھا انہوں نے، کہ اگر اس طرح کی کوششیں ہوئیں، کیونکہ وہ اپنے آس پاس جو دیکھ رہے تھے انہوں نے ایسا ریسسٹنس تیار کیا تھا کہ وہ ہر اس چیلنج کا سامنا کر سکے۔ تو آج ایران اس پوزیشن میں ہے کہ اب اس نے امریکہ کے اوپر اپنی 6 شرطیں عائد کی ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کی۔ جی السلام علیکم ممتاز بھائی، آپ کو، آپ کے سبھی سننے والوں کو، اور جے ہند۔ دیکھیے آج کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور آپ نے جو یہ سوال کیے ہیں ان کا ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے شروع سے آپ کو جواب دیں آپ کے سننے والوں کو، تاکہ ایک کنیکٹیوٹی بنی رہے۔ دیکھیے 28 فروری کو جب یہ جنگ شروع کی گئی تھی تو اس کے جو آبجیکٹو تھے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا، ان کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا، ان کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کو ختم کرنا، اور جو مزاحمتی گروپ تھے ان کو جو یہ سپورٹ کرتے تھے اسے ختم کرنا۔ اگر آپ دیکھیں بیسیکلی ایران کو ایز اے اسٹیٹ ختم کرنا تھا، اور اسے اس طرح کی اسٹیٹ بنانا تھا کہ جس طرح سیریا ہے، یا جس طرح اور آس پاس کے ملک ہیں کہ جن پہ اسرائیل جب چاہے جا کے بمباری کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جنگ 6 مہینے میں چل رہی ہے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا جنگ کا آبجیکٹو کیا رہ گیا ہے؟ آج ان کا جنگ کا آبجیکٹو ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران کے قبضے سے کیسے خالی کرایا جائے۔ تو وہ جو ان کے سارے آبجیکٹو تھے وہ تو ایران نے ختم کر دی۔ اور دیکھیے آپ کے چینل پہ ہی ہم نے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے ہم اسٹڈی کر رہے تھے حماس کی، حوتیز کی یا حزب اللہ کی، تو یہ ایک بڑا صاف اشارہ تھا کہ اگر یہ مزاحمتی گروپ اتنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ اور فوجی حکمت عملی کے ساتھ یہاں کی ریجنل سپر پاور کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو کہ ایران کی ان کو بھرپور مدد ہے، تو ایرانی اسٹیٹ بھی اس سے کہیں زیادہ اسی طرح کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس اپنا کے اپنے آپ کو امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ یا ان کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور آپ کے چینل پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی تو ایران انہیں سرپرائز کرے گا، لیکن جس طرح سے ایران کی لیڈرشپ اپنی تمام پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کے پہلے جنگ کے 24 گھنٹوں میں ایلیمنیٹ ہونے کے بعد اس نے جس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی لیڈرشپ کو ریپلیس کیا، اور جس جرت مندی اور بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور دیکھیے یہ ایک بڑے عظیم قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو ریپلیس کیا، اور ان کی تمام جنتا وہ اپنی قوم کے اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو جن کے بھروسے ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ وہاں پہ رجیم چینج کریں گے، انہوں نے اس رجیم کو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے
کہ अब अगली कई दशकों तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत उन्हें हिलाने की जरूरत रखती है। तो ये तो फिलहाल जंग का नतीजा, जिस तरह से ये जंग चली है और जिस तरह से ईरानी फोर्सेस ने, उनकी जनता ने या उनकी लीडरशिप ने इसका सामना किया है, ये उसकी मिसाल बड़ी कम दुनिया की तारीख में मिलती। उनका ये अंदाजा था कि जैसे डिक्टेटरशिप है कंट्रीज के अंदर, अगर आप डिक्टेटर को मार देते हैं तो सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन ईरान का सिस्टम बड़ा रेजिलिएंट था और उन्होंने जो अपना सिस्टम तश्कील दिया था वो इस तरह के झटके झेलने के उसको तैयार किया था उन्होंने, कि अगर इस तरह की कोशिशें हुई, क्योंकि वो अपने आसपास जो देख रहे थे, उन्होंने ऐसा रेसिस्टेंस तैयार किया था कि वो हर इस चैलेंज का सामना कर सके। तो आज ईरान इस पोजीशन में है कि अब उसने अमेरिका के ऊपर अपनी 6 शर्तें आयद की हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की। अगर आप देखें कि ये जंग लड़ने के बाद 40 दिन तक अमेरिका ने खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, फिर सीज फायर हुआ और उसके बाद बड़ी लंबी निगोशिएशन के बाद एमओयू साइन हुआ, जो कि 17 जून को साइन हुआ था। और उस एमओयू के साइन होने के बाद जब उसकी डिटेल्स अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन पब्लिक के सामने आनी शुरू हुई, तो उन लोगों को अपनी इस तरह की शिकस्त जो इस एमओयू के अंदर दिखाई दे रही थी, उसे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इसको सबोटाज करने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए, इसके तहत जो समझौता हुआ है, जो इसकी आर्टिकल 5 है इस एमओयू का, उसमें जो सदर्न रूट है जो ओमान की तरफ से होके जाता है, ये उसके ऊपर लागू नहीं होता और वहां से शिप जो है आ जा सकते हैं। ये उन्होंने उसका एक अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन दे के उसे सबोटाज करके और ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए। आपके चैनल पे जब हम बीच में आए थे तब हमने ये बतलाया था कि देखिए, ना तो आज अमेरिका की फोर्सेस के अंदर वो कैपेसिटी है, ना ही वो कैपेबिलिटी है कि वो मिलिट्रीली ईरान को कंपेल कर सके इस एमओयू में फेरबदल करने के लिए ट्रंप की या अमेरिका की मन मर्जी से। और एक चैनल, आपके चैनल पे ही हमने ये भी कहा था कि अगर ये जंग ज्यादा लंबी खिंची तो ईरान अपनी शर्तें और सख्त कर देगा और अमेरिका को उसकी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ईरान ने वही किया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के पहले अपनी 6 शर्तें अमेरिका के ऊपर आयद कर दी हैं और उन 6 शर्तों में ये है कि आप अपना ब्लॉकेड हटाएंगे, हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे, हमारे एसेट्स जो आपने फ्रीज कर रखे हैं वो डीफ्रीज करेंगे, हमें आप वॉर रिपरेशंस देंगे, साउथ लबनान के अंदर जंगबंदी करेंगे, फिलिस्तीनियों को उनका हक देंगे। तो एक तरह से अगर आप सिचुएशन देखें, ईरान आज बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर है। चीन की और रूस की मदद उसके साथ है। अमेरिका की एयरफोर्स यहाँ पे पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उनकी नेवी और एयरफोर्स मिलके पिछले 6 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से खाली नहीं करवा पाए हैं। इनकी जो 19 बेसेस यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज के अंदर थी और जॉर्डन के अंदर थी, ईरान ने बहुत हद तक उन्हें तबाह कर दिया है। और जीसीसी कंट्रीज से की बेसिस से ज्यादातर अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर गई हैं। और अगर मैं ईरानियन लीडरशिप के माइंड को रीड करूं तो वो उन्होंने बोला है कि अभी तक तो हम सिर्फ अमेरिकन अटैक्स को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएंगे और हम एग्रेसिव एक्शन लेंगे। उस एग्रेसिव एक्शन के अंदर अगर इनकी बेसेस एलिमिनेट हो गई हैं तो बहुत मुमकिन है कि जो अमेरिकन नेवल फोर्सेस, जो उनके डिस्ट्रॉयर्स या जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अब ईरान अपनी पूरी तवज्जो उन पे लगाए। और ये भी बहुत मुमकिन है कि जो इनकी बेस दिएगो गार्सिया के अंदर है, जहां से ये सारी इनके रिप्लेनिशमेंट्स आते हैं, रीअर्मामेंट होता है, बहुत मुमकिन है कि ईरानी फोर्सेस
इस चीज की भी तैयारी कर रहे हों कि हम दिएगो गार्सिया को भी निशाना बनाएंगे। तो ये तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो इस पर्शियन गल्फ के अंदर चल रहा है, ये उनकी सिचुएशन है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें खुद इस बात का अंदाजा है कि आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिटरीली ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करा सके, आज नहीं तो कल। और ट्रंप की मजबूरी ये है कि देखिए इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, अब उसको बहुत ही तकलीफ है, जो उसकी बेस है वो ज्यादातर इलेक्शन हार रहे हैं। और ना सिर्फ जो ट्रंप के सपोर्टर्स हार रहे हैं, बल्कि जो एपेक, जो इजरायली लॉबीज जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है, वो भी प्राइमरीज अपनी हार रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज अमेरिकन जो उनकी नई जनरेशन है उनकी सोच में आया है। इजराइल की इतनी नेगेटिव इमेज अमेरिका के अंदर कभी नहीं थी। और अमेरिका की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन ये समझती है कि ये जंग अमेरिका के हित में नहीं थी, ये जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए इम्पोज की गई, और उसकी वजह से इजराइल की भी इतनी इमेज वहां पे खराब है। अब ट्रंप अगर ये इलेक्शन नवंबर में जो होंगे सेनेट के, वो हार जाते हैं और उसके अंदर मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की आ जाती है, और वो भी उन डेमोक्रेट्स की आ जाती है जो एंटी ज़ायनिस्ट है, जो एंटी इजरायली हैं, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जिस तरह की वो मदद या जिस तरह की जंग वो ईरान पे मुसल्लत कर रहे हैं, या जिस तरह से वो इजराइल का साथ दे रहे हैं लबनान के इशू पे या गजा के इशू पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच है। और एक चीज और याद रखिए कि देखिए अगर अमेरिका यहाँ से शिकस्त खा के निकलता है, जो उसके के पूरे चांसेस हैं कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इन जीसीसी कंट्रीज से अपनी बेसेस लेके यहाँ से पीछे हट जाए, जितना अमेरिका यहाँ से पीछे हटेगा उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंगली इजराइल की पोजीशन इस खित्ते में कमजोर होगी। तो ये फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है उसके बारे में ये हमारा असेसमेंट है। जी मुमताज। नहीं नहीं बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा आपने एक तज्जिया पेश किया है, असेसमेंट पेश किया है जो सूरत हाल है, और वो तस्वीर बहुत साफ दिखाई दे रही, बहुत वादे दिखाई दे रही। जब आप बात कर रहे थे कि क्या क्या शर्तें ईरान ने रखी, तो जो तस्वीर अभी उभर रही, मुझे थोड़ा से शक हो रहा है। शक से मुराद ये कि जिस तरह से अभी यूएई से खबर आई कि वहाँ पे तकरीबन 2 टन सोना ईरान को भेजा गया, कुछ कैश भेजा गया, और इस तरह की चीज़ें, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिस तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली किया जा रहा है, एक हिसाब आएंगे वहाँ पे, अब वो जॉर्ज वाशिंगटन आएगा और ये वो सब। क्या ये हम मान के चलें कि इजराइल से अपने आप को बचा के, या ये कि दुनिया को न पता चले कि हमने शर्तें मान ली हैं अंदर खाने, क्या ईरान की शर्तों को अमेरिका ने मान लिया और कहा भैया हमें धीरे से निकल जाने दो, देखो ठीक है अब ज़्यादा वो सब न करो? तो क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि बच बचा के अपना, क्योंकि हालात देखिए बड़े ख़राब थे जो ये अब्राहम लिंकन, आपने भी वो खबर नज़र से गुजरी होगी कि वहाँ लोग खुदकुशी करना शुरू कर दिए थे। फिर आप तो चूँकि मिलिट्री मैन हैं, जनरल हैं, जो हमने पढ़ा कि जो वॉरशिप होती है इस तरह की, ये 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रहती है, वरना इनको पोर्ट दिया जाता है, कहीं इनको ठहराया जाता है ताकि निकल के थोड़ा घूम टहल के थोड़ा एक फ्रेशनेस लाएं। 200 दिन हो गए थे इनके, वहाँ खाने की कमी, पानी की कमी, टॉयलेट जो है साफ नहीं, ये सब वहाँ पे सूरत हाल थी। तो ये वजह है, या जो हम कह रहे हैं वो वजह है? क्या इसमें हो सकता है ये जो धीरे धीरे चीज़ें एक एक करके सामने आ रही कि बातें ईरान की तकरीबन मानी जा रही? देखिए मुमताज भाई, आपकी बात बड़ी सही है कि इस जंग के दौर के अंदर लीडरशिप प्रोजेक्ट कुछ करती है, क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्जन होते हैं। उन्हें अपने देश की जनता को और वर्ल्ड को डिफरेंट मैसेजेस देने होते हैं।
اگر آپ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دیکھیے امریکہ دنیا کی پچھلے 3 دشکوں سے سول سپر پاور رہا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ورلڈ وار 1 بھی امریکہ کی وجہ سے برٹین اور فرانس جیتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار بھی بیسیکلی امریکہ جو تھی وہ پاور تھی جو اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اور سب سے بڑی وکٹر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کولڈ وار جیتی تھی، اور کولڈ وار جیتنے کے بعد وہ بڑے لمبے عرصے سے سول سپر پاور چلے آ رہے تھے۔ اور جس طرح کی شکست انہیں ایران کے ہاتھوں کھانی پڑی ہے، یہ ایک بڑا شدید جھٹکا ہے ان کی سائیکولوجی کے لیے۔ اور جو ان کی ورلڈ میں ریپوٹیشن تھی، اور جو ان کی ملٹری کی پوزیشن تھی، یا جو ان کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ تھی، ان سب کو ایک بڑا شدید جھٹکا لگا ہے۔ اب جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس جنگ کی جو ہار ہے، یہ جو شکست ہے، یہ جو اس کے نتائج ہیں انہیں جو دکھ رہے ہیں، وہ اس سے کافی پریشان ہیں۔ دیکھیے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو گلف کے جی سی سی کنٹریز ہیں، انہیں امریکہ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر پہ، ان کی ڈیفنس کے اوپر اب کوئی اعتماد نہیں رہا۔ انہیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو امریکن بیسز اپنی ہی دفاع نہیں کر پا رہے، یہ ان کی دفاع کیسے کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آلٹرنیٹو تلاش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو جی سی سی کے 6 کنٹریز ہیں، ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اب جیسے سعودی عرب نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ جو مکہ میں سائن ہوا 7 اگست کو، وہ انہوں نے سائن کر لیا۔ اب اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا یو اے ای کا، دیکھیے یہ خبریں میری نظروں سے بھی گزری ہیں کہ وہاں سونا اور تھوڑا سے ڈالرز۔ تھوڑا سا یہ جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے کی، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا، کیا اس کا؟ جی جی جی، دیکھیے میری سمجھ سے امریکہ کے اوپر یہ اس جی سی سی کنٹریز کا یہ یقین دکھاتا ہے کہ اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے۔ تو اب وہ اپنی سیکیورٹی کے آلٹرنیٹو تلاش کر رہے تھے، جس میں کہ انہیں خاص طور پہ پاکستان اور ترکی نظر آئے، جو نان عرب مسلم کنٹریز کے اندر ایک بڑی طاقت ہے۔ ترکی ایک بڑی طاقت بنا ہے پچھلے 20-22 سالوں کے اندر، اور ان کی ڈرون پاور اور ملٹری جو ہے وہ کافی مضبوط ہوئی ہے، ان کی ڈیفنس انڈسٹری بڑی مضبوط ہوئی ہے، اور وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں اس مڈل ایسٹ کے اندر اور میڈیٹرینین کے اندر، اور اس کے علاوہ کوکیشس کے اندر انہوں نے اپنا اثر، اور نارتھ افریقہ میں بھی ترکی نے اپنا اثر بہت بڑھایا ہے، ملٹری بھی اور پولیٹیکل بھی۔ اور پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکانومک مس مینجمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ سب نیشنلسٹ موومنٹ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر۔ بٹ ان کے برعکس وہ ایک بڑی نیوکلیئر پاور بھی ہے، اور اس کی جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی دنیا میں کافی افیکٹو مانی جاتی ہے۔ لیکن جو تیسری بڑی چیز ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس خطے میں چل رہی ہیں، یہ جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اس سے پہلے اگر میں دیکھوں تو خاص طور سے ایرانین لیڈرشپ اور پاکستانی لیڈرشپ، ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں کا ہونا، بہت ساری ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور ان دونوں کا چین کے اور روس کے ساتھ اپنے ہر ایکشن کو کوارڈینیٹ کرنا، کیونکہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ملٹری یا پولیٹیکل، وہ بنا چین کو کانفیڈنس میں لیے اس خطے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہی ہے، اور چین کے ساتھ ساتھ وہ رشیا کو بھی کانفیڈنس میں لے رہے ہیں، اور یہی کام ایران کی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس میں فرنٹ پہ تو پاکستان ترکی ہے، لیکن اس کی بیک میں چائنا اور رشیا کی سپورٹ بھی اس کو شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی کنسنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، میرا ایسا اسسمنٹ ہے۔ کیونکہ اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد
जो दो मुल्क हैं जिनमें इस खत्ते में सबसे ज्यादा बेचैनी पाई जाती है वो है इजराइल और यूएई। इन दो मुल्कों के अंदर इस एग्रीमेंट को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि यूएई की जो राइवलरी है वो सऊदी अरब के साथ चलती, उनका कंपटीशन और राइवलरी यमन के अंदर भी, सूडान के अंदर भी और लीबिया के अंदर भी, वो इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज के लिए सऊदी अरब के साथ चलते हैं। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने इजराइल के साथ किया, और उनकी जो पोजीशन रही है यमन में, सोमालीलैंड में, सूडान में और लीबिया में, जनरली वो जो इजराइल की पॉलिसी थी उसके साथ अलाइंड थी। और जब ईरान की और अमेरिका की जंग चल रही थी उस बीच में इजराइल ने यूएई की काफी सपोर्ट की थी, और ऐसा भी दावा किया था कि नेतन्याहू ने यूएई को विजिट किया था। लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप इस तरह की है कि यूएई उसे पब्लिकली जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस खित्ते की अवाम में सेंटीमेंट इजराइल के लिए है वो इस रिलेशनशिप को बड़ी अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। अब जो यूएई की पोजीशन है जहां वो एक तरफ इजराइल के करीब है, वो दूसरी तरफ ईरान को भी एक तरह से कहें तो मनाने की कोशिश में लगा हुआ है कि ईरान उसके ऊपर हमले ना करे, क्योंकि उसकी जो सारी ट्रेड है, उसका जो सारा सर्वाइवल है, सऊदी अरब तो पहले वहां से रेड सी से भी ले जा रहा था, या वो तो स्वेज कनाल से भी निकाल लेगा, लेकिन यूएई के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना ही गुजरना है। तो जो मुझे अभी हिकमत अमली नजर आ रही है, यूएई के लिए क्या प्रॉब्लम है, अगर वो इजराइल से अपने रिश्ते अपने हित के लिए सुधार सकता है तो ईरान से क्यों नहीं सुधार सकता, ईरान तो उसका नेबर है। तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि अभी जैसे पिछली बार भी आपसे बोल रहे थे कि देखिए अमेरिका का जो कंट्रोल था वो टूट गया, और उस कंट्रोल के टूटने के बाद ये जीसीसी कंट्रीज जो हैं ये अपनी सिक्योरिटी के मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। उन मुतबादिल रास्तों में सऊदी अरब ने ये वाला रास्ता अख्तियार किया है। जो यूएई है वो फिलहाल इजराइल के साथ और ईरान के साथ भी उनको, अब आप बोलें कि ये वॉर रिपरेशंस देके या ये जो उनकी भरपाई करके शायद ये चाहते हैं कि हम पे वो हमलावर ना हो। अब ये सिचुएशन फ्यूचर में कैसे डेवलप होगी, क्या इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर और भी कोई कंट्री शामिल होंगे, और सबसे बड़ा जो नुक्ता देखने वाला है कि क्या इसमें ईरान शामिल होगा। मेरी नजर में सबसे बड़ा पहलू इस जो एग्रीमेंट है इसका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि बिना ईरान की कंसेंट के, उनको पूरी जानकारी दिए बिना ये कदम नहीं उठाया गया है। अब ये सबसे बड़ी चीज मेरे लिए ये होगी कि क्या इसमें फ्यूचर में कोई और कंट्री शामिल होते हैं, क्या ईरान इसमें शामिल होता है, जो हुतीस के साथ जंग चल रही है उसे ये लोग कैसे सेटल करते हैं, क्योंकि ये जंग आज से नहीं चल रही है बल्कि 2015 से चल रही है। और यूएई की और इजराइल की क्या हिकमत अमली होती है इस खत्ते के अंदर, क्या वो ईरान से अपने रिश्ते सुधारेगा यूएई, क्या यूएई इजराइल के और करीब जाएगा, या उनके जो और दूसरे यूरोप में और एशिया में एलाइज हैं उनके साथ मिलके ये इस जो मक्का अलायंस है इसका कोई काउंटर अलायंस तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है कि जिनके बारे में हमें फ्यूचर में पता लगेगा। तो मेरी नजर में जो आपका सवाल था, मैं जिस नजर से देखता हूं कि देखिए अमेरिका के पीछे हटने के बाद ये एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करने की कोशिश है, जिसमें चाइना, जिसमें रशिया, जिसमें ईरान, इनकी कंसेंट है, इनको बाकायदा अप्रूवल लेके इन्हें ब्रीफ करके ये कदम यहाँ पे उठाया गया है। मुझे फिलहाल ऐसा नजर आता है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि जिन दो मुल्कों में इसके खिलाफ सबसे ज्यादा बेचैनी पाई जाती है वो है इजराइल। उसका रीजन ये है कि जो इजराइल का डिटेरेंस था, जो उनकी मिलिट्री और एयर सुपीरियोरिटी इस खत्ते में थी,
اس ایگریمنٹ کے بعد وہ اس کو بہت بڑا شدید جھٹکا لگا ہے. ویسے تو ایرانیوں نے ہی اسے بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے. آج اسرائیلی ایئر فورس میں اتنا دم کم نہیں رہ گیا کہ وہ ایرانین اسکائز میں داخل ہو کے تہران پہ بمباری کر سکیں، کیونکہ ایرانیوں نے اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم اتنی مضبوط کر لی ہے. اب یہ ہمت تو امریکن فورسز میں بھی نہیں رہی ہے. تو کیونکہ جو ان کا پرائیڈ تھا F-35، جب انہوں نے اسی کو نشانہ بنا دیا تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے. اور یہ جو ابھی جنگ دوبارہ شروع کی تھی MOU کے بعد، اس میں امریکہ نے ایئر فورس کا کم اور جو اپنی ٹاما ہاک اور دیگر میزائلز تھیں ان کا استعمال زیادہ کیا تھا. ایسی میں نے کوئی خبر نہیں پڑھی کہ امریکن ایئر فورس نے جا کے ایران کے اسکائز کو ڈومینیٹ کیا اور پھر وہاں پہ بمباری کی. اگر بمباری بھی کی ہے تو ڈسٹینس سے کی ہے، اور ایرانین ایئر ڈیفنسز نے امریکن ایئر فورس کو کنٹیسٹ کیا ہے، انہیں ڈومینیٹ نہیں کرنے دیا ہے. تو فی الحال دیکھیے خطے میں یہ اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. اب اس کے بعد مختلف جو یہاں کے پلیئرز ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس نئی ریئلٹی کے اندر. اب فیوچر میں کیا ایمرج ہو کے آئے گا پھر وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ریویل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.